Good morning, student. Let us start chapter number 4, that is a basis of accounting, where I would like to explain the two type of accounting, that is a cash basis of accounting and accrual basis of accounting. So in this chapter we only discuss this two concept, that is a cash basis of accounting and accrual basis of accounting. Now the most significant function of accounting is to determine profit earned and loss incurred by the business during an accounting period. So, profit earned or loss incurred by the business can be determined either by cash basis of accounting or accrual or mercantile basis of accounting. ਦੋ ਹੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬੇਟੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੇ ਲਾਸ ਨੂੰ ਇਨਕਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਲਾਸ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਦੋ ਹੀ ਬੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਕੈਸ਼ ਬੇਸਿਸ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਕਰੂਅਲ ਬੇਸਿਸ। ਕੈਸ਼ ਬੇਸਿਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਓਨਲੀ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸ ਆਫ ਕੈਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੇਅਰ ਐਸ ਐਕਰੂਅਲ ਬੇਸਿਸ ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬੇਸ 'ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੇਲਸ ਜਾਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ in between the consumer distribute ਕਰਦੇ ਹਾਂ, that are called accrual basis of accounting. Let us start with cash basis of accounting. It is a system in which transactions are recorded when cash is transacted, whether received or paid. So cash basis of accounting ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੈਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਪੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਰਿਸੀਵ ਜਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੈਸ਼ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਰੈਵਨਿਊ ਇਟਸ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਔਨ ਰਿਸੈਪਟ ਆਫ ਕੈਸ਼। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਕਮ ਜਨਰੇਟ ਹੋਈ, ਕੁਛ ਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਐਕਸਪੈਂਸ ਆਰ ਰਿਕਾਰਡਡ ਐਜ਼ ਇਨਕਰਡ ਵੈਨ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਪੇਡ। ਅਤੇ ਐਕਸਪੈਂਸ ਉਦੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਪੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਟੂ ਦਾ ਅਨਦਰ ਪਰਸਨ, ਦੈਟ ਆਰ ਕਾਲਡ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਆਫ ਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਬਟ ਵੇਅਰ ਐਜ਼ ਵੀ ਕੈਨ ਰਿਸੀਵ ਦਾ ਕੈਸ਼ ਇਨ ਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਦੈਟ ਆਰ ਦਾ ਇਨਕਮ ਆਫ ਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਵਨਿਊ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। Difference between the total income and total expenditure represent profit and loss of the business for the accounting period. So ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਇਨਕਮ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਐਕਸਪੈਂਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ। ਫॉर एग्जाम्पल बेटे अगर साढ़े कोल इनकम ज़्यादा है एज़ कंपेयर दैन एक्सपेंस, तो इट मीन कि साढ़े कोल की होणगे प्रॉफिट्स। अगर इनकम साढ़े कोल घट होएगी एक्सपेंस तो वो साढ़े कोल की हो जाएगा, लॉस। ओके सो जेकर साढ़े कोल इनकम ज़्यादा है इट मीन असी इनकम एक्सपेंस के कंपैरिजन ज़्यादा होएगी, तो डिफरेंस बिटवीन ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर दैट आर कॉल्ड प्रॉफिट। बट वैन देयर आर इनकम इज less than expense, the difference between income and expenditure, that is a loss. Okay, and the second concept, that is the accrual basis of accounting. Accrual basis of accounting is the concept ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਕਮ ਅਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ 'ਤੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਨਕਮ ਇਜ਼ ਰਿਕਾਰਡਡ ਐਜ਼ ਇਨਕਮ ਵੈਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਰਨਡ ਔਰ ਅਕਰੂਡ। ਇਨਕਮ ਬੇਟੇ ਇਨਕਮ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਐਜ਼ ਆ ਇਨਕਮ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਮ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਂਗੇ। Credit sale is recognized as sale irrespective of the fact whether amount has been received for not। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੇਲ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੇਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੇ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਕਰੂਅਲ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ। If an expense has been incurred but payment has not been made, it will be recorded as an expense। अगर एक्सपेंस साढ़े हो गए बट पेमेंट वो नहीं की, ओके तो उन्होंने भी असी एक्सपेंस ही कवांगे, दैट आर कॉल्ड क्रेडिट एक्सपेंस, मतलब कि उन्होंने असी पे करना है। ओके सो दैट आर कॉल्ड एक्रूअड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इस तो इलावा बेटा जी ये कुछ आउंदा सीगा साडे कोल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ਤੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਐਕਸਪੈਂਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਕਰੂਅਡ ਇਨਕਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਨਕਮ ਰਿਸੀਵ ਇਨ ਐਡਵਾਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ।
ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸ ਉਹ ਐਕਸਪੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡਿਊ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਟ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਰਿਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਓਕੇ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਪੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੂਨ ਦੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਜੂਨ 'ਚ ਕਰਨੀ ਬਟ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਫੀਸ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਡਿਊ ਹੋ ਗਈ, ਦੈਟ ਆਰ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਐਕਸਪੈਂਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਐਕਸਪੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਓਕੇ, ਸੋ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਇਹ ਐਕਸਪੈਂਸ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਕਮ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਇਨਕਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਕਮ ਸਾਡੀਆਂ ਜਨਰੇਟ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਫਟਰ ਅ ਮੰਥ ਰਿਸੀਵ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਇਨਕਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਸੋ ਦੈਟ ਆਰ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਐਕਰੂਅਲ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ। ਸੋ ਵਿਦ ਦਿਸ ਟੋਪਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਪਟਰ 4 ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਆ ਬੇਟੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ 2 ਹੀ ਪਾਰਟ ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ, ਦੈਟ ਆਰ ਕਾਲਡ ਕੈਸ਼ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਐਂਡ ਐਕਰੂਅਲ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ। ਓਕੇ, ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਐਨੀ ਕੁਐਰੀ you can message me on my WhatsApp number. Thanks and have a nice day.